आफ्टरनून चिल्ड्रन। तो जैसे कि हमने जो ये पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, क्या अध्ययन किया था, यही कि जो है जो ग्रेफाइट था, यानी कि जो स्पेट जो ये गिरा हुआ था, तो स्पेट के नीचे से जो है काला पदार्थ निकल रही थी। दरअसल वो पदार्थ जो है क्या थी, ग्रेफाइट थी। तो यह बात जो है कौन बता रहा है यहाँ पर इस पाठ में, पेंसिल जो है अपनी आत्मकथा में बता रही है कि जो काला पदार्थ थी वह और कुछ नहीं था बल्कि ग्रेफाइट ही था। ठीक है, तो वह कहता है कि वह पेंसिल कहता है कि वह काला पदार्थ और कुछ नहीं था बल्कि ग्रेफाइट ही था। तो आप उसे मेरी आत्मा भी कह सकते हैं, इस तरह जो है पेंसिल कह रहा है। पेंसिल कहता है कि उस ग्रेफाइट को जो है आप मेरी आत्मा भी कह सकते हैं। तो देखिए, बोरोडेल नामक जो है उस स्थान में जो मिली थी, जो ग्रेफाइट मिली थी, तो ग्रेफाइट जो है वह दरअसल कैसा था, बहुत ही ठोस था। ठोस यानी कि कड़ा, सॉलिड है बोली, तो बहुत ही वहाँ पर ठोस था। तो ठोस होने की वजह से जो है कुछ लोगों के मन में जो है विचार आती है कि क्यों ना इसका जो है प्रयोग जो है दरअसल किसी कागज में जो है कागज में जो है दरअसल लिखने के लिए क्यों न किया जाए। इस तरह जो है कुछ लोगों के मन में विचार आती है, तो क्योंकि वह बहुत ही जो है कड़ा था, ठोस था, यानी कि सॉलिड था। तो इसी वजह से जो है कुछ लोगों के मन में जो है यह विचार आती है कि क्यों न इसे काट कर जो है क्या किया जाए, कागज में लिखने के लिए, कागज पर जो है लिखने के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाए। तो विचार आया कि क्यों न इसका प्रयोग जो है दरअसल कागज पर लिखने के लिए भी किया जाए। इस तरह जो है कुछ लोग सोचते हैं। और उसके बाद देखिए क्या होती है, कुछ लोग जो है क्या करते हैं, इस ग्रेफाइट को लेते हैं और काट कर उसकी जो है लंबी पतली छड़ें बना देते हैं। काट कर जो है लंबी पतली छड़ें बनाकर जो है इसका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देते हैं। और 1565 में क्या हो गई थी, इन लंबी पतली छड़ें जो है दरअसल लंदन में बिकना शुरू हो गए थे। तो देखिए 1565 में है लंदन में जो है, यानी कि वो नगर है, लंदन नगर है। सो उस नगर में जो है उसकी ग्रेफाइट की लंबी पतली छड़ें जो है दरअसल बिकना शुरू हो गए थे। तो इस तरह जो है दिया गया है। और आगे देखिए दिया जाता है कि यहाँ पर मेरा यहाँ सबसे पुराना और क्या है, पहला रूप है। तो इस तरह जो है पेंसिल बता रहा है, पेंसिल जो है बता रहा है कि यहाँ पर ये यहाँ मेरा, यानी कि जो लंदन में जो है दरअसल लंबी पतली छड़ें जो है दिख रही थी, यहाँ जो है मेरा सबसे पहला और पुराना रूप था। इस तरह जो है पेंसिल जो है अपने बारे में, खुद के बारे में बता रहा है अपनी आत्मकथा में। तो मेरा यहाँ सबसे पहला और पुराना रूप था। तो इस तरह जो है पेंसिल बता रहा है। यद्यपि इससे पहले ग्रीस तथा रोमासियों द्वारा एक अन्य धातु लेड का भी इस्तेमाल हो रहा था। इस तरह जो दी गई है। तो देखिए यहाँ पर जो है चलते हैं आगे। ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಅದು ಕಾಲ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಒಂದು ಗಿಡ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅದೇನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೇಫೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ರೇಫೈಟ್ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಕರಿಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬೋರ್ಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೇಫೈಟದ ಕಪ್ಪದಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೇಫೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹೇಳ್ತದಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ठोस ಅಂದರೆ ಏನು, ತುಂಬಾ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. बोरोडेल में यहाँ ग्रेफाइट काफ़ी ठोस था ನೋಡಿ. बोरोडेलನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದ್ರಿಂದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೇಫೈಟು, ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೇಫೈಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಗ್ರಾಫೈಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲಂಬಿ ಪತ್ಲಿ ಛಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಂಬಿ ಪತ್ಲಿ ಛಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಲಂಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಉದ್ದನೇ ಆದಂಥ ಒಂದು
ಅಗದಿ ತೆಳುವಾದಂತಹ ಉದ್ದನೆ ಆದಂತಹ ಅಗದಿ ತೆಳುವಾದಂಥ ಒಂದು ಛಡೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1565 ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ದನೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ತೆಳುವಾದಂಥ ಒಂದು ಛಡೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇರಾ ಯಹ ಸಬ್ಸೆ ಪೆಹಲಾ और ಪುರಾಣ ರೂಪ ಥಾ, ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಯದ್ಯಪಿ ಇಸ್ಸೆ ಪೆಹಲೆ ಗ್ರೀಸ್ ಥಾ ರೋಮವಾಸಿಯೋ ದ್ವಾರ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಧಾತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಧಾತುವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಅನ್ಯ ಧಾತು ಲೆಡ್ ಕಾ ಇಸ್ತಮಾಲ್, ನೋಡಿರಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಧಾತು ಲೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಧಾತುವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. इस्तेमाल में लिखने में किए जाने के प्रमाण मिलते हैं ನೋಡ್ರಿ. ಇಸ್ತಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ತಮಾಲ್ ಮೇ ಲಿಖನೆ ಮೇ ಕಿಯೆ ಜಾನೆ ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮದ ಒಂದು ನಗರದ ಜನರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಪುರಾವೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. तो ग्रीस तथा रोमवासी लड़की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे. तो देखिए ग्रीस तथा रोमवासी, तो ग्रीस और रोम में इस नगर में रहने वाले लोग जो है क्या करते थे उस लेड नामक उस धातु का उपयोग करते थे. लेड की छड़ों का यानी कि लेड उस धातु से जो है तैयार किए गए उस छड़ों का जो है उन छड़ों का क्या करते थे यहाँ पर प्रयोग करते थे, पेंसिल के रूप में लिखने के लिए प्रयोग करते थे. इस तरह जो है दी गई है ನೋಡ್ರಿ. ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಈ ಬೇರೆ ಧಾತುವಾದಂಥ ಲೆಡ್ದಿಂದ ತಯಾರಾದಂಥ ಒಂದು ಛಡಗಳದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಛಡದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಛಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಡದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೆಡ್ ಕಿ ಛಡೋಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಧಾತುವಿಂದ ತಯಾರಾದಂಥ ಒಂದು ಲೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧಾತುವಿನಿಂದ ತಯಾರಾದಂಥ ಒಂದು ಛಡಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. आज भी लेड की बनी पेंसिलों का इस्तेमाल किया जाता है. तो आज भी जो है क्या किया जाता है लेड की बनी पेंसिलों का ही इस्तेमाल किया जाता है. तो वहाँ पर देखिए जहाँ पर ग्रीस और रोम में भी आज भी क्या किया जाता है लेड की बनी पेंसिलों का ही इस्तेमाल किया जाता है ನೋಡಿರಿ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಇವೆರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲೆಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಧಾತುವಿನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. तो आइए चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्या दिया है देखते हैं. जब तक बोर्डेल से ग्रेफाइट का प्रचुर मात्रा में मिलता रहा, प्रचुर यानी कि इसका अर्थ होती है मैंने दिया था आपको, फिर एक बार फिर से देती हूँ. तो देखिए यहाँ पर जो है इसका अर्थ की प्रचुरन की विपरीत होती है, बहुत अधिक होती है, इनकी आर्डर होती है ಅಂದರೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚುರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ವಿಪುಲ, बहुत अधिक ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक आ गए थे.
जब तक बोरडेल से ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में मिलता रहा, लोग उसकी छड़ें काट काट कर पेंसिलों के रूप में बेचते रहे। तो देखिए यहाँ पर जो ये दी गई है कि जब तक बोरडेल से, उस बोरडेल नामक स्थान से जो है जब तक ग्रेफाइट जो है काफ़ी मात्रा में, काफ़ी भी कह सकते हैं, अगर आप चाहें तो अधिक मात्रा में जब तक मिलता रहा, अधिक मात्रा में जब तक मिलता रहा, तब तक लोग क्या करते रहे, उस ग्रेफाइट को काट काट कर पेंसिलों के रूप में उसका जो है इस्तेमाल करते रहे और यहाँ तक कि उन्हें बेचते भी रहे। इस तरह जो है दी गई है। बेचना ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೆಲ್, SELL ಅಂದರೆ ಮಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, बेचना ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ। तो बेचते रहे, इस तरह जो दी गई है। ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದಂದರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬೋರ್ಡೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯಾವಾಗಿನ ತನಕ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಫೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಧಾತು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗ್ರೇಫೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿನ ತನಕ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗಿನ ತನಕ ಒಂದು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ರೇಫೈಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅವರು ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಪೆನ್ಸಿಲ್ के रूप में बेचते रहे। बेचना ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಾರುವುದು, ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ। ಓಕೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ। तो ಆವಾಗಿನ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತರು ನೋಡಿರಿ, ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತರು, ಯಾವಾಗಿನ ತನಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಫೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಧಾತು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗಿನ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತರು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತರು ಅಂತಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। तो ग्रेफाइट की इन छड़ों को हाथ में पकड़कर लिखने से जब उनकी उंगलियां काली पड़ने लगी तो उन्हें इन छड़ों पर खोल चढ़ाने की सूझी। तो देखिए क्या होती है यहाँ पर, जैसे कि वहाँ पर छड़ों का उस ग्रेफाइट से ग्रेफाइट को काट कर छड़े बनाकर जो है पेंसिल के रूप में उन्हें बाज़ार में जो है बेचना शुरू कर देते हैं। वैसे ही उसकी बात जो है क्या हो जाती है, कुछ समय के बाद जो है उन्हें पता चलते हैं कि लोगों को पता चलते हैं कि इस ग्रेफाइट की वजह से जो है, यानी कि जैसे ही वहाँ पर छड़ों को हाथ में पकड़कर वहाँ पर लिखना प्रारंभ कर देते थे, वहाँ पर उनकी उंगलियां जो है काली पड़ना शुरू हो जाती थी। तो इस वजह से जो है ग्रेफाइट की इन छड़ों को हाथ में पकड़कर, ग्रेफाइट की इन छड़ों को यानी कि ग्रेफाइट से बनाई गई उन छड़ों को जैसे ही हाथ में पकड़कर लिखना प्रारंभ कर देते थे, उनकी उंगलियां जो है काले पड़ जाती थी। पकड़कर लिखने से जब उनकी उंगलियां काली पड़ने लगी तो लोगों ने क्या किया, उन छड़ों के ऊपर जो है खोल चढ़ाने की सूझी। तो उनके दिमाग में जो है क्या आ गई, एक बात आ गई, विचार आ गई कि क्यों ना इन छड़ों के ऊपर जो है खोल चढ़ा दिया जाए। खोल देखिए, इन छड़ों के ऊपर जो है खोल चढ़ाने की सूझी। खोल यानी कि ಒಂದು ಕವರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। तो ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗಿನ ತನಕ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಫೈಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋತಲ್ಲ, ಆವಾಗಿನ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು ಜನರು, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು, ಆ ಗ್ರೇಫೈಟನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ 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 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಗ್ರೇಫೈಟನ್ನು ಒಂದು ತಯಾರಾದಂಥ ಗ್ರೇಫೈಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಧಾತುವಿನಿಂದ ತಯಾರಾದಂಥ ಒಂದು ಛಡ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಛಡಗಳನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು, ಅವರು ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆ ಉಂಗ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆರಳುಗಳು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಕಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಗ್ರೇಫೈಟಿಂದ ತಯಾರಾದಂಥ ಒಂದು ಆ ಛಡಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಹಾತ್ ಮೇ ಪಕಡ್ಕರ್ ಲಿಖನೆ ಸೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಉನ್ಕಿ ಉಂಗ್ಲಿಯಾ, ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆರಳುಗಳು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು, ಒಂದು ಕಪ್ಪನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಖಾಲಿ ಪಡ್ಡೆಯಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಫೈಟ್ದ ಒಂದು ಛಡ ಅದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕವರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅವಾಗ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ। ಕೋಲ್ ಚಡಾನಿಕಿ ಸೂಜಿ, ಚಡಾನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕವರ್ ಹಾಕುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। सबसे पहले इन छड़ों को धातु के बने खोलों में रखा गया। ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನು ಛಡೋಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಫೈಟ್ದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಛಡಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು, ಮೊದಲು
ಧಾತು ಕೆ ಬನೆ ಖೋಲೋ ಮೇ ರಖಾ ಗಯಾ, ಧಾತುವಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಧಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಲೋಹನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಖೋಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು, ಅದನ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. पर भारी होने और छीले न जाने के जा सकने के कारण धातु की खोल अधिक समय तक प्रचलित न रह सके. ನೋಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೇಫೈಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚಡೆಗಳನ್ನು ಈ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಖೋಲಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರಿ ಹೊಣೆ, ಅವು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಧಾತುವಿನ ಒಂದು ಖೋಲುಗಳು ಭಾಳ ಭಾರವಾಗಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾರಿ ಹೊಣೆ ಅವ್ರ ಚೀಲನ ಜಾಸಕಣಿಕೆ ಕಾರಣ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಚೀಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಕೆತ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಬರಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾರಿ ಹೋಳಿಕೆ ಕಾರಣ ಅವು ಕೋಲುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೀಲೆನ ಜಾನೆಗೆ ಕಾರಣ, ಚೀಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸುಲಿಯೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆತ್ತೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಒಂದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂತಂದರೆ धातु की खोल अधिक समय तक प्रचलित न सके. ನೋಡ್ರಿ, ಧಾತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೋಲು ಅವು ಭಾಳ ಒಂದು ಸಮಯ ತನಕ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರು ಜನರು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿದ್ದು, ಧಾತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೋಲುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದ್ದು ಭಾರವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಜನರ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೋಲುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವತ್ತರದ ಒಂದು ಭಾಳ ಸಮಯ ತನಕ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವುಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ सन 1668 ई के आसपास सन 1668 ई के आसपास ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के बीच बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया. इस तरह जो है दी गई है 1668 ई के आसपास. ನೋಡ್ರಿ, ಆವಾಗ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತಂತಂದರೆ 1668 ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತೆ, 1668ನೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಆಸ್ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1668ನೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹತ್ತಿರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಸ್ಪಾಸ್ ಗ್ರೇಫೈಟ್ದ ಒಂದು ಗ್ರೇಫೈಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚಡಗಳ ಉಪಯೋಗ ಲಕಡಿ ಕಿ ಪಟ್ಟಿಯೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಕೆ ಉಸ್ಕೋ ಆಧುನಿಕ ರೂಪ ದಿಯಾ ಗಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, 1668ನೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಫೈಟ್ದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚಡಗಳ ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ರೂಪ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಆಸ್ಪಾಸ್ ಗ್ರೇಫೈಟ್ದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚಡಗಳ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಫೈಟ್ದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಡಗಳ ಮೇಲೆ ಚಡೋಕೋ ಲಕಡಿಕಿ ಪಟ್ಟಿಯೋಕೆ ಬೀಚ್ ಲಕಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗಳ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಫೈಟ್ನ ಚಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಕಡಿಕಿ ಪಟ್ಟಿಯೋಕೆ ಬೀಚ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜನರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು ಅವರು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೀಚ್ ಬಂದ ಕರ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಫೈಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು. ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಚ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಕೆ ಉಸ್ಕೋ ಆಧುನಿಕ ರೂಪ ದಿಯಾ ಗಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಧುನಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚಡಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಧುನಿಕ ರೂಪ ಬಂತ ಅಂತಂದರೆ 1668ನೇ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, तो इस तरह जो दी गई है. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಫೈಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಆಧುನಿಕ ರೂಪ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1668ನೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಆಸುಪಾಸು ಏನಾಯ್ತಂತಂದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೇಫೈಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆರಗನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. तो देखिए, इस तरह जो है दी गई है. तो अगली जो है कक्षा में हम क्या करेंगे, अगले भाग के बारे में अध्ययन करेंगे. ठीक है, अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं.